ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు మనం చదువుకోబోయే పాఠం గానే వాली चिड़िया. ముందుగా మనం పాఠం చదువుకుందాం. एक राजा था. वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था. उसे अपने महल पर बहुत गर्व था. संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे. यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी. उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था. यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी. राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था. यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला. राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा. इसीलिए अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया. जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ. मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ. राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था. चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए. ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था. गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को. ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है. जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है. इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है. सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं. क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है. फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी. अगले दिन दरबार लगा हुआ था. लड़की सहित सभी उपस्थित थे. तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आई और अपने मधुर आवाज़ में गाने लगी. उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए. राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए. वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो. जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा. चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूँगी. मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं. चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया. जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता. सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई. एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई. उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी. जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया. सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी. सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें. एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, संगीत संगीत चिड़िया का गाना सुनाओ. सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए. तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया. वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे. चिड़िया अपने मधुर आवाज़ में गा रही थी. यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई. किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था. तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची. जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती. धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए. वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ. मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा. चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वाले लोगों को भी सुनाना है. मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी. चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला. राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया. तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो.
तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे సుఖదాత और అన్నదాత हैं. ఇక్కడితో లెసన్ రీడింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని అర్థం మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. గానే వాలి చిడియా అంటే పాటలు పాడే పక్షి అని, సింగింగ్ బర్డ్ అని. మొదటిగా మనం లెసన్ స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన పిక్చర్ చూస్తే ఒక రైతు తన పొలాన్ని దున్నుతున్న దృశ్యం కనిపిస్తుంది. चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में खेत, किसान और 2 बैल दिखाई दे रहे हैं. కిసాన్ అప్నే ఖేత్ కో జోత్తా దిఖాయి దే రహా హై. చిత్రంలో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయంటే చిత్రంలో పొలం, రైతు, 2 ఎడ్లు ఉన్నాయి. రైతు తన పొలాన్ని దున్నుతున్నట్లుగా ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తుంది. वे क्या कर रहे हैं? किसान बैलों की सहायता से अपने खेत को जोत रहा है. వారు ఏం చేస్తున్నారా అన్నదానికి రైతు ఎద్దుల సాయంతో తన పొలాన్ని దున్నుతున్నాడు. इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए. किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं और हम सबकी भूख मिटाते हैं. वे हमारे अन्नदाता हैं. लेकिन आज किसान की स्थिति दयनीय है. सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए. किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है. उनका संरक्षण हम सबका कर्तव्य है. వాళ్ళ మెహనత్ అంటే శ్రమ, హార్డ్ వర్క్ మీద మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి అన్నదానికి రైతులు రోజంతా పొలాల్లో కష్టపడతారు, పంటలు పండిస్తారు, మన అందరి కడుపు నింపుతారు. వాళ్ళు మన అన్నదాతలు. కానీ ఈ రోజున రైతు పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది. ప్రభుత్వాలు ఈ దిశగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళ పరిస్థితిలో మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. రైతు భారతదేశం యొక్క వెన్నుముక. అలాంటి రైతులను సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. पाठ का उद्देश्य చూద్దాం. समाज में किसान व मजदूरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है. అంటే సమాజంలో రైతులు మరియు కార్మికులకు కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఉంది. फार्मर्स के लेबरर्स की కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఉంది. वे हमारे जीवन के आधार है. इनके प्रति स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि रखना और इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है. అంటే వాళ్ళ మీదే మన జీవితం ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన ఆకలిని తీరుస్తున్నారు. మనం సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నామంటే దానికి కారణం వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళందరితో స్నేహభావంతో, ప్రేమగా, సానుభూతితో మెలగాలి. అలాగే వాళ్ళకి చేతనైన సాయం చేయటం మనందరి బాధ్యత. ఇస్కే సాత్ సాత్ పశు పక్షియోं का संरक्षण करना भी हमारा धर्म है. దీంతో పాటుగా జంతువులు, పక్షులు వాటిని కూడా సంరక్షించడం మనందరి ధర్మం, మనందరి బాధ్యత. పాఠంలో కూడా ఇదే విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. మన సుఖ సంతోషాలకి కారకులైన కార్మిక, కర్షకుల శ్రమను గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళ యందు మన అందరి బాధ్యతను తెలియచేయడమే పాఠం యొక్క ఉద్దేశం. का लेसन एक्सप्लेन చేసుకుందాం. एक राजा था. वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था. उसे अपने महल पर बहुत गर्व था. అంటే ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. అతను చాలా అందమైన రాజమహల్లో, ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్యాలెస్ లో ఉండేవారు. తన ప్యాలెస్ ని చూసుకొని, తన రాజభవంతిని చూసుకొని ఆ రాజుగారు ఎంతో గర్వపడేవారు. సంసార్ के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे. ప్రపంచంలోని నలుమూలల నుంచి, అంటే వరల్డ్లోని అన్ని కార్నర్స్ నుంచి యాత్రికులు, టూరిస్టులు రాజుగారి ప్యాలెస్ ని చూడడానికి వస్తుండేవారు. यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी. ఇలా వచ్చే యాత్రికులు తమ యాత్రా వర్ణనలో ఆ ప్యాలెస్ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ, దాని బ్యూటీని వర్ణిస్తూ ఎన్నో విషయాలు రాశారు. उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था. అలాగే వారు ఒక పాటలు పాడే పక్షి గురించి కూడా రాశారనమాట. यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी. ఆ పక్షి, ఆ బర్డ్ ప్యాలెస్ దగ్గర ఉన్న అడవిలో ఉండేది. అది చాలా మధురమైన స్వీట్ వాయిస్తో పాడుతూ ఉండేది. राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था. यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला. రాజుగారు ఈ పక్షిని ఎప్పుడు చూడలేదు. యాత్రికుల ద్వారా వ్రాయబడిన యాత్రా వర్ణనల్లో చదవడం ద్వారా రాజుగారికి ఆ పాడే పక్షి గురించి తెలిసింది. राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा. इसीलिए अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया. जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ. मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ. రాజుగారు ఆ పక్షిని చూడాలని అనుకున్నారు. అందు గురించి తన సేవకులను పిలిచి అన్నారు, మీరు ఎప్పుడు నాకు
ఆ పాటలు పాడే పక్షి గురించి చెప్పలేదు, ఏమీ తెలియచేయలేదు. వెళ్ళండి, అడవికి వెళ్ళి ఆ పక్షిని పట్టుకురండి. నేను ఆ బర్డ్ పాటను, ఆ పక్షి పాటను వినాలని అనుకుంటున్నాను అన్నారు సేవకులతో. राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था. రాజుగారి సేవకులు కూడా ఎప్పుడు ఆ పాడే సింగింగ్ బర్డ్ ని చూడలేదు. వాళ్ళే కాదు, మొత్తం రాజస్థానంలో ఉన్న సభ్యులెవరికి కూడా ఈ విషయంగా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అంటే ఎవరికి ఆ పక్షి గురించి ఏమీ తెలియదు అనమాట. चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए. ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था. ఆ పాటలు పాడే పక్షిని వెతకడానికి సైనికులు, సోల్జర్స్ అడవిలోకి వెళ్ళారు. ఢూంటే ఢూంటే అంటే అలా వెతుక్కుంటూ ఉండగా వాళ్ళకు ఒక అమ్మాయి కనిపించింది. ఆ అమ్మాయి ఆ పక్షిని చూసిందనమాట. ఆ అమ్మాయికి ఆ పక్షి గురించి తెలుసు, తన ఆ పాటలు పాడే పక్షిని చూసింది. गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को. ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है. ఆ సింగింగ్ బర్డ్ గురించి చెప్పగానే ఆ అమ్మాయి అంది, అవునవును ఆ పాటలు పాడే పక్షి గురించి నాకు తెలుసు అంది. ఆహా ఎంత మధురమైన స్వరంతో, ఎంత స్వీట్ వాయిస్తో పాడుతుందో అని అమ్మాయి అందనమాట. जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है. इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है. నేను ఇక్కడ పని ముగించుకొని, అంటే అడవిలో పని ముగించుకొని సంధ్యా సమయం అంటే సాయంత్రానికల్లా సన్సెట్ టైంకి ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు దారి పొడవునా తన తీయని పాటను, అంటే ఎంతో మధురమైన స్వరంతో చక్కటి పాటలను వినిపిస్తుంది ఆ పక్షి. ఆ పాట మాధుర్యంలో నా అలసట, టైర్డ్నెస్ అంతా దూరం అయిపోతుంది అని చెప్తుంది ఆ అమ్మాయి. सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं. क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? సైనికుల సోల్జర్స్ రిక్వెస్ట్ మీద ఆ అమ్మాయి పాటలు పాడే పక్షిని పిలుస్తుంది. ఆవాజ్ ది అంటే పిలిచిందని. ఏమని పిలిచిందంటే, మేరీ ఛోటీ సుందర్ చిడియా, అంటే అందమైన నా చిన్ని పక్షి, మై స్వీట్ లిటిల్ బర్డ్, మన రాజుగారు నీ మధురమైన సంగీతాన్ని వినాలనుకుంటున్నారు, నువ్వు ఆయనకి నీ పాటను వినిపిస్తావా అని అడిగింది. लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి మాటలు విన్న పక్షి, ఆ బర్డ్ అంటుంది, నా పాట, నా సంగీతం ఈ పచ్చని అడవులు పొలాల్లో బాగుంటాయి, ఈ గ్రీనరీతో నిండిన ఫారెస్ట్లు ఫీల్డ్స్లోనే బాగుంటాయి, అయినా సరేలే నేను రాజుగారికి నా పాటను తప్పకుండా వినిపిస్తాను అంటుంది. అగ్లే దిన్ దర్బార్ లగా హువా థా, అంటే మరుసటి రోజున దర్బార్ లగా అంటే రాజుగారి రాజస్థానంలో పరివారంతో కొలువుతీరు ఉన్నారు. లడ్కి సహిత్ సభీ ఉపస్థిత్, అంటే అమ్మాయితో పాటుగా అందరూ ఉపస్థిత్ అంటే ప్రెసెంట్, హాజరై ఉన్నారు. तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपने मधुर आवाज में गाने लगी. అప్పుడే ఎగురుకుంటూ ఆ పాట పక్షి సింగింగ్ బర్డ్ అక్కడికి వచ్చి తన మధురమైన స్వరంతో, స్వీట్ వాయిస్ తో పాడటం మొదలుపెట్టింది. उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए. राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए. దాని పాటను విని అందరూ మంత్రముగ్ధులైపోయారు. రాజుగారు ఎంత పరవశించిపోయారంటే ఆ పాట విని ఆయన కళ్ళల్లోంచి కన్నీళ్లు కూడా రాసాగాయి. వే బోలే, ప్యారీ చిడియా తుమ్ యహీ హమారే పాస్ రహో, జో తుమ్ మాంగోగి వహ తుమ్హే మిలేగా. ఇప్పుడు రాజుగారు పక్షితో అన్నారు, ప్రియమైన పక్షి, డియర్ బర్డ్, నువ్వు ఇక్కడే మా దగ్గరే మా ప్యాలెస్ లో ఉండిపో, నువ్వు ఏం కోరుకుంటే అది నీకు దొరుకుతుంది అని అంటారన్నమాట. चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी, मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं. దానికి ఆ పక్షి అంది, మహారాజా నేను తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉంటాను, ఎందుకంటే మీ కళ్ళల్లో నేను ఆనంద బాష్పాలు చూశాను అంటుంది. ఆనంద బాష్పాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోయినప్పుడు ఆ ఆనందం కళ్ళల్లో కన్నీటి రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. ఆ కన్నీటినే ఆనంద బాష్పాలు అంటారు. चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया. जिस किसी चीज की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता. सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई. ఆ పక్షి గురించి ఒక చక్కటి బంగారు పంజరాన్ని, గోల్డెన్ కేజ్ ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ పక్షి ఏ వస్తువు కావాలని అడిగితే, ఇచ్చ అంటే విష్ అన్నమాట, ఆ కోరికను రాజుగారు వెంటనే పూర్తి చేసేవారు. ఆ పాటలు పాడే పక్షి దాని సంగీతంతో మొత్తం రాజ్యం అంతా కోలాహలంతో నిండిపోయింది. एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई. उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी. ఇలా ఉండగా ఒక రోజున ప్యాలెస్ లో ఉన్న పక్షికి
పొలాల్లో కాయ కష్టం చేసుకుంటున్న రైతులు గుర్తుకొచ్చారు. వాళ్ళందరినీ కలుసుకోవడానికి అది పొలాల వైపుగా బయలుదేరింది. జబ్ రాజాకు చిడియా దిఖాయి నహీ दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया. రాజుగారికి ఎప్పుడైతే ఆ పాటలు పాడే పక్షి కనిపించలేదో ఆయన చాలా దుఃఖించారు, బాధపడ్డారు. ఆ బాధలో రాజుగారు అనారోగ్యం పాలయ్యారనమాట. ఆయన హెల్త్ పాడైపోయింది. सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी. सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले. ప్రజలంతా రాజుగారి అనారోగ్యం గురించి చాలా చింతించసాగారు, వర్రీ అయ్యారు. సమస్త ప్రజానీకం చింతలో మునిగిపోయింది. అందరూ రాజుగారిని ఎలా కాపాడుకోవాలా అని ఆలోచించసాగారు. एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत चिड़िया का गाना सुनाओ. सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं. ఒక రోజున రాజుగారు కమ్జోర్ ఆవాజ్ అంటే వీక్ వాయిస్, అంటే నీరసమైన నిస్సత్తుతో కూడిన స్వరంతో ఇలా అన్నారు, సంగీతం సంగీతం పక్షి పాటను వినిపించండి అని. అప్పుడు సభాసదులంతా ఆలోచించసాగారు ఆ పక్షిని ఏ విధంగా పిలవాలా అని. తబీ ఉన్హే మధుర్ సంగీత్ సునాయి దియా. వే సబ్ ఆవాజ్ కి ఓర్ దేఖ్నే లగే. ఆ సమయంలోనే వాళ్ళకి మధురమైన సంగీతం వినిపించసాగింది. అందరూ ఆ స్వరం వస్తున్న వైపుగా చూడసాగారు. చిడియా అప్ని మధుర్ ఆవాజ్ మే గా రహీ థీ. యహ్ దేఖ్తే హీ సబ్కి జాన్ మే జాన్ ఆగి. పక్షి తన మధురమైన స్వరంతో పాడుతూ వాళ్ళకి కనిపించింది. అది చూడగానే వాళ్ళందరి ప్రాణం లేచొచ్చినట్టయింది. జాన్ మే జాన్ ఆనా అంటే ప్రాణం లేచొచ్చినట్టయిందని. కిసానోं के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था. तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची. అంటే రైతుల ద్వారా పక్షి రాజుగారి పరిస్థితి గురించి విన్నది. విన్న వెంటనే అది రాజుగారికి తన సంగీతాన్ని పాటను వినిపించడానికి వచ్చేసింది. జైసే జైసే వహ గానా గాతి వైసే వైసే రాజాకి అస్వస్థత దూర్ హోతి. ఎప్పుడైతే ఆ పక్షి పాడటం మొదలు పెట్టిందో అది వింటున్న రాజుగారికి అనారోగ్యం కూడా క్రమేపీ దూరం అవసాగింది. మెల్లిమెల్లిగా ఆయన అనారోగ్యం తగ్గిపోయింది. ధీరే ధీరే రాజా స్वस्थ हो गए. वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौटाओ, मैं तुम्हें हमेशा రాజ్మహల్ మే రఖూంగా. మెల్లమెల్లగా రాజుగారు స్వస్థులయ్యారు, అంటే అనారోగ్యం నుంచి బయటపడ్డారు. అప్పుడు ఆయన పక్షితో అన్నారు, డియర్ బర్డ్ ప్రియమైన పక్షి నా దగ్గరికి వెనక్కి వచ్చేసే, నేను ఎప్పటికీ నిన్ను ప్యాలెస్ లో నా రాజభవనంలో ఉంచుకుంటాను అన్నారు. चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है. मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी. అంటే దానికి ఆ బర్డ్ అంది, లేదు మహారాజా, నా సంగీతాన్ని నేను కాయ కష్టం చేసుకుని జీవించే వారికి కూడా వినిపించాలి. నేను ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వస్తాను, మీకు కూడా నా సంగీతాన్ని నా పాటని వినిపిస్తాను అని అంది రాజుగారితో. चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला. राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता. ఆ పక్షి మాటలు రాజుగారి మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. అప్పుడు రాజుగారు దాంతో అన్నారు, ఆహా నువ్వు ఎంత గొప్పదానివి, నువ్వు కార్మికులు కర్షకుల గురించి రాజభవనాల సుఖాన్ని త్యాగం చేయగలిగినప్పుడు నేను వాళ్ళ గురించి ఏమీ చేయలేనా అంటూ ప్రశ్నించారు రాజుగారు. चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है. దానికి పక్షి అంది, ఎందుకు చేయలేరు మహారాజా, కార్మికులు మరియు కర్షకుల గురించి ఆలోచించటం ఇంకా వాళ్ళకి సహాయం చేయడం మన కర్తవ్యం, ఎందుకంటే వాళ్ళు మన సుఖదాతలు మరియు అన్నదాతలు అనంది. అంటే మనకి అన్నాన్ని ప్రసాదించి మన కడుపుని నింపుతారు కాబట్టి రైతులు మన అన్నదాతలు, కార్మికులు కర్షకులు చెమటోర్చి కష్టపడి మనకు సుఖ సంతోషాలని కలుగు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మన సుఖదాతలు కూడా. ఈ విధంగా పక్షి రాజుగారికి చెప్పడంతో ఈ పాఠం అయిపోయింది. సరే, ఈ పాఠం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన అందరం మన రైతన్నుల కార్మికుల కష్టాన్ని గుర్తించి మనం వాళ్ళ మీద ఎంతగా ఆధారపడి ఉన్నామో అన్న విషయాన్ని గ్రహించాలి. వాళ్ళ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం వాళ్ళకి అంది వాళ్ళ జీవితాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండటానికి మన వంతు బాధ్యతని మనం నిర్వర్తించుదాం. రైతు దేశానికి వెన్నుముక, రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది కూడా. అన్నదాత సుఖీ భవ. సరే, ఇక్కడితో ఈ పాఠం అయిపోయింది. మనం నెక్స్ట్ లెసన్లో కలుసుకుందాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ గురించి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ల సమాచారం మీకు వెంటనే అందుతుంది. థ్యాంక్ యూ.